Dear students, here in the last class we discussed the certain concept what we call them as a terminologies with regard to the what we call them as the principles of inheritance and variation. This is a chapter 5. In chapter 5 we are discussing the what we call them as the principles of inheritance and variations. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ deal with what we call them as how the mental selected the plant for his experiment and his early life, and also we discussed some of the terminologies with respect to this chapter what we call them as what is meant by alleles and what we call them as a homologous chromosomes, what is the phenotype, what is the genotype. Phenotype is the external appearance of an organism, and genetic constitution of a phenotypic character is called as a genotype. Capital T for tallness, small t for dwarfness. ಹಿಂಗೆ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಇರ್ತವೆ, ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಇದರಿಂದಲೇ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜೀನೋಟೈಪ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ what we call them as a dominant character ಅಂದ್ರೆ ಏನು, recessive character. Dominant character ಅಂದಾಗ pair of genes ಇದ್ದಾಗ what we call two different genes ಇದ್ದಾಗ one of the alleles two different alleles one of the allele became dominant over the other. One of the allele going to dominate and it going to suppress the other character is called a dominant character. And what we call them as a recessive ಅಂದ್ರೆ in a two pair of genes iddaga gene which is suppressed by the dominant, that gene is what we call them suppressed by the dominant is that called the recessive gene. ಯಾವ gene suppress ಒಳಗಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ recessive gene ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂತ ಓದ್ವಿ. And homozygous conditions and heterozygous conditions, when we call them as a character is controlled by two different alleles is called heterozygous, and when a character is controlled by what we call them as a two identical alleles, ಒಂದೇ ತರ alleles ಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ homozygous, different alleles control ಮಾಡಿರೋ heterozygous. We discuss those concepts and also discuss about a incomplete dominance where the dominant gene in a what we call them as a different alleles ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ in case that ಅಲ್ಲಿ dominant gene failed to show complete dominance over that other gene, but failed to show the dominance. However, both of them what we call them is express and producing a intermediate character that is called incomplete dominance. In a two different alleles, there are if the two alleles equally express, because both the dominant genes that two equally express ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ called them is a co-dominant ಅಂತ we discuss those things. Now in this class let me pass on to what we call them as a hybrid allele. What is meant by hybrid? Hybrid is nothing but a progeny obtained by crossing the two parents. What is hybrid? Hybrid is the progeny, next generation number one, progeny obtained by crossing two parents. ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಾವು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಜನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಎ ಹೈಬ್ರಿಡ್? Hybrid is nothing but a progeny obtained by crossing the two parents. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ parents ಅಂದ್ರೆ one is called them as a difference of character. ಆ ಎರಡು ಡಿಫರ್ ಇರುವಂತ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂತ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ progeny, that is what we call them as a hybrid. This is in case of this hybrid and monohybrid are there, and as a two dihybrid is there. What is meant by a monohybrid and what is meant by dihybrid? Monohybrid ಅಂದ್ರೆ it is nothing but what we call them as a it is crossbred between two parents differing in what we call them as a with respect to single character. Crossbred between the two parents, they differ with respect to single character. For example, single pair of character, single character ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಐಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೆ monohybrid ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. monohybrid mono ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ. monohybrid ಅಂದ್ರೆ cross made between two parents. ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋದು with respect to single character. Single character ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು with respect to single character. Cross between two parents with respect to single character. What is the cross between
between two parents, for example, parent 1 equal to parent 2. Different parents class ಮಾಡ್ತೀವಿ. They differ with respect to single character. For example, the character is called I. I is one character. One character is differ ಅಂತಾರೆ. They will continue with respect to single character. Single character ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು. It's one character. ಇದರಲ್ಲಿ alternative forms ಇರ್ಬೋದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ two parents. ಎರಡು parents ಇಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they with respect to what they differ ಅಥವಾ with respect to the what called them as they differ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ with respect to a single character. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. This is one single character, I is a character. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಇಂತ ಕ್ರಾಸ್ ನಾವು what called them as a monohybrid character. monohybrid ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. what is monohybrid ಅಂದ್ರೆ monohybrid ಕ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ monohybrid. ಇದು ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ monohybrid ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ generation called the hybrid generation. This is monohybrid ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. hybrid octet is called monohybrid because it different parents different single character ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. height ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ನಾವು monohybrid ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ hybrid is called monohybrid ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let me know what is called as dihybrid ಅಂತಾರೆ. what is meant by dihybrid? dihybrid ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೇಮ್ ನೋಡಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ರಾಸ್ made between two parents, cross made between two parents with respect to two characters. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾನವ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ one character, one single character ತಗೊಂಡು ಈ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಎರಡು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಒಳಕಲ್ಲಿ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಾವು ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಳಕಲ್ಲಿನೈಸೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ familiar example you see that shape is one character. shape of the shape of similarly two alternative forms from and equal this is see this is one pair of characters. see one there's two character, one character is shape. another color is color of the shape. color ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಕಲರ್ ಅದು ಒಂದು X character ತಗೊಂಡು ಎರಡು character, ಒಂದು shape ಇನ್ನೊಂದು color. Cross between two parent with respect to two characters is called as dihybrid. ಇಲ್ಲಿ color ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇವೆ. yellow is dominant and we call the yellow and green is the restless. Now this is one pair of contrasting character. This is another pair. two pairs. ಎರಡು pair of contrasting character ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು cross between two pairs with respect to two pair of contrasting character. ಎರಡು ಜೊತೆ contrasting character. ಅದರ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರ್ ನಾವು monohybrid ಬರುತ್ತೆ. two pair of contrasting characters ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ two character ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು shape another color. That is called dihybrid. Dihybrid is cross between two pairs with respect to two characters, shape and color. That is what we call them as a dihybrid cross. What is a monohybrid cross? What is meant by dihybrid cross? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಜನರೇಷನ್ F1 ಜನರೇಷನ್. This is called hybrid octets ಇರುತ್ತೆ. dihybrid actually dihybrid. ಈ dihybrid ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ? whether it is a homozygous condition or heterozygous, whether they have two alleles whether they are similar, identical or dissimilar ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ F1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. this is called dominant character. this is recessive character ಅಲ್ವಾ?
ಅದನ್ನ F1 ನೋಡೋಕೆ F1 ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ರೆಸಿಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That's what you call it as a test cross. What is a test cross? Cross made between the F1 hybrid with a double recessive parent. ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡು ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. what you call it as a ring ಅನ್ನೋದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಡಬಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತಿದೆ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್. ಇದು F1 ಏನಿದೆಲ್ಲ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು F1 ಅನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನ ಇದು F1 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಈ ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು F1 ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is what I call them as a now test cross. Why this is done? To know to know whether this F1 is a homozygous condition again or heterozygous. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. This is what I call them as a test cross. Test cross ನ ಒಂದೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, F1 ನ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. F1 is not with this dominant ಜೊತೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, F1 ನ ರೆಸೆಸಿವ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್. The back cross is a cross made between the F1 hybrid with one of its parents. Back cross ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಇದು ತರ ಮಾಡೋದು ಇದು ತರ ಮಾಡೋದು one of its parents ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದು F1 ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಪೇರೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇದು ಜೊತೆ ತರ ಮಾಡೋದು one of its parents. That is what you call them as a back cross. What is a test cross? What is meant by the back cross? Next let me know about what is the F1 generation. It is a first filial gene. F1 ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ this is nothing but what you call it as a hybrid obtained in the first generation. ಈ hybrid ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತ hybrid obtained in the first generation, first filial generation. ಹಾಗೆ first filial generation what you call it as after crossing the two parents. ಈ two parents ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತ hybrid obtained in the after what you call it crossing the two parents. First filial generation that is obtained after crossing the two parents na cross ಮಾಡಿದಾಗ hybrid is obtained. Hybrid obtained is called the first filial hybrid ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ first filial generation ಅಂತೀವಿ. It is obtained by crossing the two parents. This hybrid is called them as a first generation ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. hybrid ನ after crossing the two parents cross ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. This is called as a F1 generation. F1 generation ಅಂತ. ಹೀಗೆ these are some of the terms you should know regarding this chapter ಬಗ್ಗೆ. What is a test cross ಅಂದ್ರೇನು, what is a back cross ಅಂದ್ರೇನು, what is a monohybrid cross. Monohybrid is single cross between two parent with respect to single character height ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ cross between two parents differ with respect to two characters. The two pair ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ one pair ಅಂತ one pair of contrasting character. ಈ two pair of contrast two pair ಅಂದ್ರೆ one pair ಅದು round and yellow one pair. ಇಲ್ಲಿ round and wrinkle is one pair, yellow ಅಂದ್ರೆ one pair. ಎರಡು ಪೇರ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಪೇರ್ ಎರಡು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಬಟ್ ಇದು ಬಿಟ್ಟು only one pair ತಗೊಂಡ್ರೆ monohybrid one pair of contrasting character ಇದು monohybrid. This is called as a cross between the two parent differing in a single character. The one pair of contrasting character is called as a monohybrid. Okay, ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. Now Mendel the proposition. Mendel was when he discovered the what you call them as when he discovered the concept of regarding the genetics na discovered ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು principles he has arrived at some of the principles he arrived. During that he noticed something was the characters how they are going to carry from one generation to the other generation ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅವನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ because he has not discovered genes ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, but he did not have a highly sophisticated instruments or not there, but what has to be ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿಂಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. And what is that proposition of the Mendel proposition? Let me know about what is called proposition of Mendel. Mendel na proposition ಅನ್ನೋದಾಗ what are the propositions of Mendel? You see, ಅದೇನೋ proposition of
ಮೆಂಡಲ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಏನ್ ಮೆಂಡಲ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಂಡಲ್ ಏನಂತ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿರ್ಬಹುದು, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ದೇ ಅಂತ. ಮೆಂಡಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಡೌನ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ, ಮೆಂಡಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಸ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ. ಪಾಸ್ ಡೌನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್, ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಸ್ ಡೌನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಯಾರಿಂದ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತದೆ, ಥ್ರೂ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಓವರ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್, ಒಂದೊಂದಾದ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಇದನ್ನ ಏನು ಹೋಗ್ತದೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನೇನಂದ ದಿಸ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕಡೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ. nowadays we call it as a gene. ಈಗ ನಾವು ಜೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. therefore gene is the ಒಂದು ಘಟಕ, ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಟಿ ಏನ್ ಗುಣಾಣುಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದ. ಜೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಅಲೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಜೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಲ್ಸ್. ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಅಲೆಲ್, ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಅಲೆಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಿಯರ್ ಪ್ರಪೋಸ್. ಏನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಂಡಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಟ್, ಮೆಂಡಲ್ ಏನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೆಂಡಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಟ್, this is proportion. Mendel proposed that something being stable, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾಸ್ ಡೌನ್. ಡೌನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಡೌನ್. ಹೆಂಗೆ ಪಾಸ್ ಡೌನ್, something being stable passed down unchanged, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. unchanged ಯಾರಿಗೆ from parents to their offspring over ಬಹಳ ಜನರೇಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಓವರ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್, ಒಂದಾದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರಿಂದ, ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ದೇರ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಜನರೇಷನ್. He called it as he called it as factors. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ nowadays ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, nowadays ಈಗ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ nothing but ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ are nowadays factors are nothing but genes ಅಂತ ಅವನೇನ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜೀನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಅಂದ್ರೆ that is units of heredity. ಅವನೇನ ತರಬಹುದು,
ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೆಲಿಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು, ಜೀನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ genes which codes for a pair of contrasting characters are called alleles. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಿ. ಅದಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. these are called this one allele, this one allele. they may be homozygous or heterozygous ಇರಬಹುದು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ called them as alleles, genes which code for a pair of contrasting characters. pair of contrasting characters ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ alleles. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಲ್ is one gene, dark ಇವನ್ನ ನಾವು alleles. these are called alleles. what about these are the genes which code for a pair of contrasting characters. pair of contrasting tallness and this is darkness. okay, this is what I call them as alleles ಅಂತ ಕನ್ನಡ. ಇಲ್ಲಿ what is let me know about what I call them, what is the proportion of something being stable ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆದ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. this proportion made by the ಮೆಂಡಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನಂತ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಮೆಂಡಲ್. next let me know about one according to Mendel there is one law is there, the law of dominance. ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಗತರ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ. ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಳೆದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ controlled by discrete units. our character control ಮಾಡವೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಏನಂತೆ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಕರಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ನಾವು ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಜೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಅಕರಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೊತೆ ಅಂತ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ 23 ಕೇಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅದೇ ಲೋಕಸ್ ಸರ್ ಜೀವಗಳ ಅಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ದಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ genes present an identical loci and homologous chromosome. ಇಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ ದೇ ಅಕರ್ ಇನ್ ಎ ಪೇರ್. ಅಕರ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಫ್ ಎ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ದಿ ಅದರ್. ಯಾವಾಗ ಈಗ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದಾವಾಗ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ತಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್. ಈಗ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೇ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ alleles ಇದ್ದಾಗ one of the member capital T is there, small t is there, one of the member capital T, one of the member are dominant. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು one of the member is there dominant ಇರೋದು suppress the other.
suppresses the other ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಅದರ್ ಯಾವುದು ರೆಸೆಸಿವ್ ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರೆಸೆಸಿವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ here dissimilar ಇದಾವೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾರಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ರೆಸೆಸಿವ್ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ನೀವು ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಕರಿನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನೇ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಅದರ್ ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಜೀನ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾ one of the member and the pair ಇದ್ದಾಗ going to suppress the other ನ suppress ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ we can easily understand by studying what you call monohybrid cross as well as the dihybrid cross. Now let me know about inheritance of one gene. ಅದು inheritance of one gene ಅಥವಾ what is meant by monohybrid cross ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ explain the monohybrid cross ಅಥವಾ explain what you call this inheritance of one gene. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ what you call inheritance ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ inheritance of one gene ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ monohybrid cross ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಎರಡು ಒಂದೇ inheritance of one gene ಅಂತ monohybrid cross ಇದನ್ನ monohybrid cross ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯೂಶಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಜೊತೆ ಅದರ ಎರಡು ರೂಪಗಳು ಅಲೈನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ 8 ಅಂದ್ರೆ 8 ಗೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು monohybrid cross between two parent differing in ಹೇಳಿದೆ cross between monohybrid ಅಂದ್ರೆ cross between two parent differing in a single character for example ನಾನು height ಅನ್ನೋದು single character ತಗೊಂಡು cross ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಜೀನ್ ಆ ಜೀನ್ ನ ರೂಪಗಳು ಇರಬಹುದು ಆ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಅಕರೆಂಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವು ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕರೆಂಟ್ ಪೇರ್ಸ್ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಜೀನ್ ಇದೆ ಆ ಜೀನ್ ಇಂದ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಅಕರೆಂಟ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ಈಗ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಇದೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪೇರ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅವನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಈ ಕೆಲ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೀಜ ನಾವು ಗಿಡ ಹಾಕಿ ಅದು ಬೀಜ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದು ಟಾಲೇ ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗಿಡ ಇದ್ರದನ್ನ ಅದು ಗಿಡ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಗಿಡ ಬರ್ಬೇಕು ಡಾರ್ಕ್ ಗಿಡ ಇರಬೇಕು ಇಂಥ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ತಗೊಂತಾನೆ ಎರಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ನ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಎರಡು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಈಗ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ I want to explain the after writing this schematic representation here ಈ ಏನ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ತಗೊಂಡ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡು ಅಲೆಲ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಯೂರ್ ಬಿಡಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬಿಡಿ
ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ we call it as a homozygous dot. ಅದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಳೆದಿದೆ. ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಗಿಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಗಿಡಗಳಿದಾವೆ, ಎರಡು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎತ್ತರ ಇದೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಎತ್ತರ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಫಿನೋಟೈಪ್ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಆದರೆ ಟಾಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿನೋಟೈಪ್ ನೋಡಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟಾಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಇದು ಜೀನ್ಸ್ ಅಕರೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಎರಡು ಕಳೆದಿದೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಅಕರೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ಟಾಲ್ ಬೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿ ಟಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಬೇರೆ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಎರಡು ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಂದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಟಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳೆದಿದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಅಕರೆಂಟ್ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಾವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಆಫ್ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಕ್ಕೆ, ಅದು ಇವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಜಿನೋಟೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಎನ್ಎ ದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಟಾಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಿಯಾಸ್ ಸಾಲದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸೈಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಯಾಕಡೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಿಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ಕಾಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಪ್ಲೈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟು ಎನ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋತರ ಆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಒಂದೇ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿರೋದು ಎರಡು ಟಿ 1 ಟಿ. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕೂಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಜೈಗೋಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕೂಡ್ತವೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು. ಯಾವಾಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ್ಕೊಂತವೆ. ಕೂಡೋಕೆ ನಾವು ಸಿಂಗೆನಿ ಕೂಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತವೆ, ಅವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಬರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವು ಏನಿರ್ತವೆ ಜೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು 7 ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಪೇರೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ F1 ಜನರೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತದ್ದು F1 ಜನರೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂದ ಈ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಪ್ಪ, ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಟೂ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಟಾಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಲಾ ಡಾಮೆಸ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ದಾರ ರೆಸಿಸಿವ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಟಾಲೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬರೆಯಂಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಇದ್ದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ದಿ ರೆಸೆಸಿವ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೆಟೆರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಬಂತು.
ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಅಂತ. This is called as a F1 generation. ನನಗೆ ಈ F1 generation ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು I want to class ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ F1 generation ಒಂದು ತಗೊಂಡು this is F1 generation. I cross with the other F1 generation. ಅದೇ ಇದೇ ಗಿಡ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬೀಜಗಳಾಗದೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಗಿಡ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಗಿಡ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಗಿಡ ನಾವು ಹೂವು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೂವು ಆದಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ರೈಸ್ ಅದರೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ F1 is self ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪೋಲನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ F1 into F1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ F1 is self. F1 is self ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪಾಂತರನ ಪೋಲನ್ ಲೈನ್ ಅದೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೆಳಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎಂಬ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಎಂಬ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಿದಾಗ ಒಂದು ಗಿಡ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗಿಡ ಅದು ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಲಿದೆ ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲಮೈನ್ಸ್ ಅದರೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದ ಬೀಳಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. F1 is self. F1 is ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ F1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅದರದೇ ಗಿಡದ ಪೊಲಮೈ ಅದರ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ F1 ಏನಿದೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. F1 is called ನೋಡಿ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ F1 ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಕಾಲ್ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಜಿನೋಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಕಾಲ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ because this is capital T ಇದೆ this small t ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು capital T ನು small t ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ F1 ಅದು ಸೇಮ್ F1 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು F1 ಅದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಏನು capital T small t. this is called genotype. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಒಂದು capital T ಇದೆ ಒಂದು small t ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು capital T ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು small t ಇದೆ. ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ದೇ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಆದರೆ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಇದೆ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ and ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ನು 50% ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ it produces 2 type of gametes. Usually heterozygous individual produces 2 type of gametes. ಏನು ಬಿಡಬೇಕು, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ 2 type of gametes. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ gametes ಅನ್ನು ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂತ ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪುಟಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಳೆದಿದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಂಡಿಡಿದ ಪುನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವು ಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಇದು ಪೋಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು ಕಳಿಸಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನಾನು ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು, ನೀವು ಕಾಣಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಐ ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಥರ್ಡ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದಾವೆ. ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ನಾನು 2 ಇದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸೈಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ಇತ್ತು. ಈ ಎರಡು ಅದರ ಈ ಕಡೆ ಇವು ಎರಡಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ.
ಈಗ ಇವನ್ನ ಹೊಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಝೈಗೋಟ್ ಕಾನ್ಸಿಸ್ ಇವನ್ನ ಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಾಗ ದಿಸ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಇವೆರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಈ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಯುನಿಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಬಾಕ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಪ್ಲಸ್ 2. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಈ ತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ಈಸಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಕಾಲ ಎರಡು ಕಾಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇಂತ ಕಾಲಿದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಾಲಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. And then it's called as heterozygous ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು heterozygous style. What I want to say is called this is a heterozygous. This is called heterozygous. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. heterozygous style. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಜೋಡಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I can see here. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಮೇಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್. ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದೆ. ಹೋಮೋ ಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಈ ನೋಡಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ಇದು ಮೂರೇ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ heterozygous. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ, heterozygous ಟಾಲ್. ಎಂತ ಟಾಲ್ ಇದು? heterozygous ಟಾಲ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರೀಬಹುದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೋದು. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಬೇರೆ ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್. ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ ಹೋಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಇದು ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಹೋಮೋಝೈಗಸ್. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್. ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡಾರ್ಫೆ. ನೋಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನದು ಡಾರ್ಫ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಟಾಲ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಟಾಲ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟಾಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಲ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಲ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವು ನೋಡಕ್ ನಮಗೆ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿನೋಟೈಪ್ ನೋಡಕ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಟಾಲ್ ಇದಾವೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಟಾಲ್, ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಟಾಲ್, ದಿಸ್ ಅನದರ್ ಟಾಲ್. ಇದು ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್, ಎರಡು ಹೆಟೆರೋಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಟಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಲ್ ಟಾಲ್ ಇದಾವೆ. ನೋಡಕ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಫಿನೋಟೈಪ್. ಎಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3:1 ರೇಷಿಯೋ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಏನಂದ್ರೆ 1/3 ಟಾಲ್, 1/4 ಡಾರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ 3:1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಟೈಪಿಕ್ ನೋಡಕ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಜಿನೋಟೈಪ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಜೀನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದಾವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಇದು ಸಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದಾವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದಾವೆ, ಎರಡು ಇದಾವೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ನೋಡಿ? ಒಂದೇ ಒಂದು, ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ 1. ಈಗ 1:2:1. This is genotypic range. Genes ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಏನು. ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರೋದು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರೋದು,
ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರೋದು 1. This is what you call as a genotypic ratio. Genotypic ratio is 1:2:1. Phenotypic ratio ಬಂದಾಗ 3:1. ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಫಾರ್ ದಿ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 1:2:1. ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 1:2:1. ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 3:1. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಲಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ದಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾ ಏನಿದೆ when the alleles affect two contrasting character what you call this is a two contrasting characters are ಏನ್ ಮಾಡಿದಾಗ two contrasting character ಒಂದು ಟಾಲ್ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಟೂ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಮತ್ತೆ 4 ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. when alleles for two contrasting characters are brought together in the alleles for two contrasting one contrasting and two contrasting characters are brought together in the hybrid. Even they going to segregate ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. when the two contrasting characters are brought together in the hybrid ಎರಡು contrasting characterಗಳನ್ನ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಜೊತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ದೇ ಇವೆಂಚುಲಿ ಕೂಡಿಲ್ಲ ದೇ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಟಾಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದೇ ಟಾಲೇ ಬರತ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. They segregate during the gamete formation by the F1. F1 gamete formation ಆದ್ರೆ ಅವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ when the alleles of for two contrasting character alleles ಗಳು is allele tall allele is a dark allele in the alleles for two contrasting characters are brought together in the hybrid they going to segregate separate ಆಗ್ತವೆ. this is going to segregate during gamete formation. gamete ಆಗತರ ಯಾವ ಒಂದು gamete ಆಗತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಟು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. this is called law of segregation. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು law of segregation ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ in this all gametes are usually produce are carrying a single allele. ಎಲ್ಲಾ gametes ಗಳು ಒಂದೇ ಇದು ನೋಡಿ all gamete ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ allele ಒಂದೇ allele. all gametes carrying a ಸಿಂಗಲ್ ಅಲೆಲ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ವಿತೌಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್. ನೋಡಿ ಇದು ಸರಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್. ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಅಲೆಲ್ಗಳಲ್ಲ. ಆಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಒಂದೇ ಅಲೆಲ್, ಒಂದೇ ಜೀನ್. ಆಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲೆಲ್. ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಎರಡು ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲೆಲ್ ವಿತೌಟ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್. ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. All gametes carry a single allele without contaminated with the other allele. Hence, this is called the law of purity of gametes. Gametes pure idave, mix up agilla. ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಟಾಲ್ ಬರೋದು ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಟಾಲ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ all gametes carrying a single allele without contaminated with the other ಅನ್ನೋದು. That is what I call them as. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಇದು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ gamete. Therefore gametes are pure. Gametes pure ಆಗಿದಾವೆ. And this law of segregation is also called purity of gametes. ಈ ಒಂದು ಲಾ ಏನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾ ಒಂದು ಜಿನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಲಾ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. This law of segregation law of example law of segregation ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. law of segregation is also called law of purity of gametes. law of purity of gametes ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. This is called as a monohybrid class. You can conduct this class by taking one pair of contrasting characters ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಬೇರೆ
tall and dark ತಗೊಂಡ್ವಿ. We can take another example, shape of the seed ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಒಂದೇ round and wrinkled ತಗೊಂಡು ನೀವು round is double capital ಇಂದ ಬರಿ, wrinkled round is R ಇಂದ ಬರಿ capital R, wrinkled small r ಬರಿ. ಈ tall ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ dominant and capital T ಬರಿ, dark and D ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ dominant ಅಲ್ಲಿ SSC ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, SSC character small t ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ನೀವು ಟೇಕನ್ round is cross with what you call them is ಇನ್ನೊಂದು wrinkled ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. You can take one example, round you can take round as capital R ತಗೊಳ್ಳಿ and a cross with what you call them is wrinkled ತಗೊಳ್ಳಿ. Wrinkled is called as ಇದ್ರದ್ದೇ SSC character ಆಗಿದೆ, right? Small capital R small r ತಗೊಂಡು you can cross and get the same type of ratio called monohybrid ratio ಸಿಗುತ್ತೆ. phenotypic ratio is the genotypic ratio. With this I complete monohybrid class. I want to explain what is the test class for this another next class. Let me think.